میں واحد سیاستدان ہوں جو عوام کی طرف دیکھ رہا ہے، باقی تو خلائی مخلوق سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا کوٹہ دو میں عوامی اجتماع سے خطاب، بولے جنوبی پنجاب کی خواتین، کسانوں اور نوجوانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ عام آدمی کی آمدنی کو ڈبل اور غریبوں کے لیے 30 لاکھ گھر بنا کر دکھاؤں گا، 300 یونٹس مفت بجلی بھی عوام کو دے کے دکھاؤں گا۔ اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے، کسانوں کا منشور صرف بلاول بھٹو زرداری لے کر آئے۔ ہینا ربانی گھر کا کوٹہ دو میں جلسہ عام سے خطاب، بولی بلاول بھٹو نے غریبوں کا کیس لڑنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی رحیم یار خان آمد، جمال الدین والی میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات، خدمات کو سراہا، جیالوں کے ساتھ تصاویریں بھی بنوائیں۔ مخدوم سید احمد محمود، مرتضی محمود، عثمان محمود اور دیگر موجود تھے۔ چھبیس جنوری کو ملتان میں بلاول بھٹو کا جلسہ کامیاب بنائیں گے، سید علی حیدر گیلانی کا اڈا بند بوسن میں شمولیتی تقریب سے خطاب، کہا دیگر جماعتوں کے لوگ جوک در جوک پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، 8 فروری کو فاتح جماعت پیپلز پارٹی ہوگی۔ سرگودا نے 83 اور 85 میں الیکشن ملتوی ہونے کا معاملہ، آزاد امیدوار صادق علی کا 2 جنوری کو انتقال ہوا، سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں تدفین ہوئی، 15 جنوری کو جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوایا گیا، الیکشن ملتوی کرانے کی سازش کی گئی، امام مسجد کے حیرت انگیز انکشافات۔ الیکشن میں فول پروف سیکورٹی کے لیے 4 ارب 10 کروڑ روپے کی منظوری، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ کا 36واں اجلاس، ڈور ٹو ڈور مہم، بینرز لگانے کی اجازت، پاک فوج یا اداروں کے خلاف تقریر پر کارروائی ہوگی۔ عام انتخابات، اونٹ شریف میں سیاسی سرگرمیاں، N166 میں 12 امیدوار مد مقابل، PP 250 میں 14 امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، امیدواروں کے جلسے، ریلیاں اور کارنر میٹنگز، ناراض ووٹرز کو منانے کا سلسلہ جاری۔ N157، PP 230 اور 232 لڈن میں سیاسی جوڑ توڑ، استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار نواب اسحاق خاقوانی الیکشن سے دستبردار، ساجد مہدی، اعجاز سلطان اور بلال اکبر بھٹی بھی مقابلے میں شریک۔ فقیروالی میں امیدواروں کی انتخابی مہم جاری، شہر بھر میں پوسٹرز اور پینافلیکسز آویزاں، N163 میں اعجاز الحق اور نور الحسن تنویر آمنے سامنے، کسان اتحاد کی طرف سے شاہد انجم بھی امیدوار ہیں۔ پرامن اور شفاف انتخابات کے لیے انتظامات مکمل ہیں، ڈپٹی کمشنر ملتان رضوان قدیر کی روحی سے خصوصی گفتگو، کہا 6 قومی اور 12 صوبائی اسمبلی کے حلقوں کا کام مکمل ہے، پولنگ سکیم مکمل، حتمی لسٹ 1-2 روز میں جاری ہوگی۔ ADCG مظفر گڑھ یوسف چھینا کی زیر صدارت اجلاس، پینافلیکسز بنانے کے کاروبار سے وابستہ افراد کی شرکت، انتخابی ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد بارے تبادلہ خیال، خلاف ورزی پر 50,000 روپے جرمانہ، دکان سیل ہوگی۔ ملتان میں پولنگ سٹاف کی ٹریننگ آخری مراحل میں داخل، غیر حاضر سرکاری ملازمین کے خلاف سخت مہربانہ کارروائی کا حکم، ڈپٹی کمشنر کا دورہ، عملے سے ملاقات، تربیتی عمل کا معائنہ۔ اسسٹنٹ کمشنر جامپور ذوالفقار سلیم کی زیر صدارت اجلاس، سیکرٹری RTA مقامی ٹرانسپورٹرز کی شرکت، انتخابی عملے کو پولنگ سٹیشنز تک پہنچانے کا انتظام۔ جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر میں سردی اور اسموگ کی لہر، اسکولوں کے خصوصی اوقات کار میں مزید توسیع، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اسکولوں کے صبح 9:30 بجے کے اوقات کار میں 31 جنوری تک توسیع کی گئی، 1 فروری سے اوقات معمول کے مطابق ہوں گے۔ سردی کی شدت میں اضافہ، ملتان DG خان میں سوئی گیس غائب،
मुख्तलिफ इलाकों में 18 घंटे गैस बंदिश जारी। LPG और लकड़ी की कीमतों में भी इजाफा। खवातीन खाना के लिए खाना पकाना मुश्किल। शहरी होटलों से खाना खरीदने पर मजबूर। सार्फिन की तरफ से कम प्रेशर की भी शिकायत। मुल्तान में LPG माफिया बेलगाम, इंतजामिया नाकाम। दुकानदारों ने सरकारी कीमतें नजरअंदाज कर दी। गैस 256 के बजाय 300 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। महंगाई के सताए शहरी बढ़ती हुई कीमतों से परेशान। बहावलपुर में LPG माफिया की लूट मार। फी किलो कीमत में 10 रुपए खुद साख्ता इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों में गैस 330 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। महंगी LPG ने रोजगार बंद कर दिया है। रिक्शा ड्राइवर्स परेशान। जलालपुर पीरवाला में खाद बहरान, किसान परेशान। काश्तकारों का महकमे ज़राअत ऑफिस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था पैदावार में कमी होगी, खाद वाफिर मिकदार में फराहम की जाए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है गिरा फरोशों से रियायत नहीं बरती जाएगी। मेन बाजार मियांवाली के दुकानदार मुश्किलात से दो चार। सड़क पर टफटाइल लगाने का काम अधूरा छोड़ दिया गया। दुकानदारों का कहना है कि बारिश की सूरत में सड़क नाले का मंजर पेश करने लगती है। खरीदारों ने बाजार का रुख करना छोड़ दिया। कारोबार ठप है। मुल्तान में ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी प्रोग्राम का आगाज न हो सका। 1 साल गुजरने के बावजूद रजिस्ट्रेशन भी शुरू न हुई। काबिलियत की बिना पर ट्रांसजेंडर्स को स्किल कोर्सेज में दाखिला दिया जाना था। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी तरबियत साजी की जानी थी। बरतानवी हाई कमिश्नर की पहली बार मुल्तान आमद। एटलस सोलर फार्म का दौरा। जीन मैरिट का कहना था कि बरतानिया शमसी तवानाई में सरमायाकारी कर रहा है। सोलर फार्म मौसमियाती तब्दीली से निपटने में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान से दोस्ताना तिजारत को फरोग दे रहे हैं। मुल्तान में काम चोर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के गिर्द घेरा तंग। सरकारी रेट्स पर अशया खुर्नोश की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। उधर DC मियांवाली की ज़ेरे सदारत इजलास। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के लिए 5 असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल तैनात। एडवोकेट काशिफ नदीम, राना गुलाम हुसैन, आमिर जावेद और दीगर शामिल। लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से मुरासला जारी। हाईकोर्ट बार के इंतखाबात। सेक्रेटरी बार मुल्तान महर हसीब कादिर की ज़ाब्ते अखलाक बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बड़ी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी है। उम्मीदवार अपने नाम के कार्ड तकसीम कर सकेगा। खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवार को नाअहल करार दे दिया जाएगा। मुल्तान में मुल्क का चौथा बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर फार्म। DGMTA डॉक्टर जाहिद इकराम का दौरा। काम का तरीकाकार चेक किया। ड्यूटी पर मौजूद अहलकारों को हिदायत। मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को बरवक्त निपटाने की हिदायत। तालीमी बोर्ड मुल्तान ने मार्किंग के लिए कवायद तलब कर लिए। दरख्वास्त फार्म बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड। असातिज़ा को फार्म प्रिंसिपल से तस्दीक कराना होगा। मार्किंग स्टाफ के लिए 3 साल तदरीसी तजुर्बा लाजमी है। मुल्तान के तफ्तीशी अफसरों में अखराजात के चेक तकसीम। 37 अफसरों को 20 लाख रुपए के चेक दिए गए। अफसर फराइज मेहनत और दयानतदारी से सरअंजाम दें। मुकदमात को मेरिट पर यकसू करने की हिदायत। और गुड़ मौसम सरमा की बेहतरीन सौगात। निजाम के लिए मुफीद। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुड़ की तैयारी। गन्ने को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है। गुड़ के इस्तेमाल से जिल्द समेत दीगर बीमारियां भी खत्म होती हैं।